नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने झुंडीਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 ਲਈ विद्यार्थियों, मापियां ते अध्यापकों ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली विखे प्रदान किए कौमी खेड पुरस्कार। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि आलमी पद्धर ते बदलते हालातों च खुराक सुरक्षा लिए भारत की जिम्मेवारी होर वधी। सीमा सुरक्षा बल BSF अज मना रहा है 58वां स्थापना दिवस। गुजरात विधानसभा चोणां दे पहले गेड़ ते पुआइयां जा रही ने अज वोटां। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 ਲਈ विद्यार्थियों, मापियां ते अध्यापकों ਨੂੰ भाग ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट राਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਧਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ पे ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀ ਭਰਪੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ पे ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। इस प्रोग्राम च भाग लैण वाले विद्यार्थियों, मापियां ते अध्यापकों नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल सीधा संवाद करन दा मौका मिल सकदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के सब तो वड्डे सैर सपाटा उत्सव संगाई महोत्सव को संबोधित किया। अपने इस वीडियो सुनेहे च प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शलाघायोग पहलकदमी है, क्योंकि अजिहे आयोजना राहीं असीं वध तो वध लोकां नूं एक दूजे नाल जोड़दे हां। उन्हां कहा कि इन्हां मेलिਆਂ राहीं ना सिर्फ साडी संस्कृति ही समृद्ध हुंदी है, बल्कि स्थानक अर्थचारे नूं भी बहुत ताकत मिलती है। अलग अलग मणियां एक सूत्र में एक सुंदर माला बनाती हैं। मणिपुर भी वैसा ही है। इसलिए मणिपुर में हमें मिनी इंडिया के दर्शन होते हैं। आज अमृत काल में हमारा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में फेस्टिवल ऑफ वननेस इस थीम पर संगाई फेस्टिवल का सफल आयोजन भविष्य के लिए हमें और ऊर्जा देगा, नई प्रेरणा देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौमी खेड पुरस्कार 2022 प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन च होए समागम दौरान टेबल टेनिस खिडारी शरत कमल अचंता नूं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिता गया। इस तो इलावा 25 खिडारियों नूं बेहतरीन प्रदर्शन लई अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए। अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले खिडारियों च एथलीट सीमा पूनिया ते एल्दोस पॉल, शटलर लक्ष्य सेन ते HS प्रणॉय, महिला मुक्केबाज निकहत जरीन, हाकी खिडारी दीप ग्रेस इक्का, भारोत्तोलक विकास ठाकुर, पहलवान अंशु अते सरिता अते पैरा बैडमिंटन खिडारी तरुण ढिल्लों शामिल ने। 5 कोचां नूं द्रोणाचार्य पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया ते 3 कोचां नूं लाइफ टाइम पुरस्कार दिते गए। खेडां 'च सब तो बेहतर प्रदर्शन करने वास्ते मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर नूं प्रदान की गई। केंद्रीय सैर सपाटा मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि अगले 25 साल देश के नौजवानों लिए अमृत काल होंगे। नवी दिल्ली च अध्यात्मिक आगुआं के एक संमेलन को संबोधन करदे उन्होंने अपील की कि हरेक नागरिक नूं राष्ट्र प्रति अपने फर्जां नूं समझना चाहिए है। उन्होंने कहा कि सियासत, धर्म और भाषा के वखरेवियां तो उपर उठ के देश नूं अगे वधाउणा साडी जिम्मेवारी है। केंद्रीय मंत्री ने साल 2047 तक भारत नूं विश्व गुरु बनाउण दा सद्दा दिता ते नाल ही उन्होंने देश की अध्यात्मिक संस्कृति नूं भी बरकरार रखण लई आख्या। इस मौके केंद्रीय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय सभ्याचार विच अध्यात्मिकता डूंघे तौर पर समाई हुई है। उन्होंने कहा कि देश के अध्यात्मिक आगुआं ने आज़ादी की लड़ाई तो लैके होर कई अंदोलनां समाज के हित लई हिस्सेदारी पाई है।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ 2022 ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BPO ਸੈਕਟਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਯਾਨੀ BSF ਅੱਜ 58ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ BSF ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਕੋਲ 에ਅਰ ਵਿੰਗ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਮਰੀਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ BSF ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ, ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ BSF ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। BSF ਦੇ 58ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ BSF ਸਬ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਖਾਸਾ 'ਚ ਕਰਟਨ ਰੇਜ਼ਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ PV ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ BSF ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਸਿਫ ਜਲਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸਿਫ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। PV ਰਾਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 58ਵੇਂ BSF ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ BSF ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ BSF ਖਾਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ BSF ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਦਸਤੇ ਸਮੇਤ 12 ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਊਠ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 58ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 33% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ 24 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੀਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਹਾਂਜ਼ੇਬ ਅਖਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ शामिल हुए नुमाइंदियां ने आमदन कर विभाग के अधिकारियों को कई मुद्दों पर मशवरा भी दिता। इस तो इलावा चालू माली बरे च टैक्स भरन नाल संबंधित वख-वख मुद्दों भी विचारिया गया। भाषा विभाग पंजाब ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਮਨਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇਪਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਤਰ ਦੀ ਲੋਅ ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 79 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 788 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 25,430 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬੂਥ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬੂਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 611 ਸਖੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਤੇ 18 ਯੁਵਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਕਣਗਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਲੁਕਣਗਾਹ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸਲਾ ਤੇ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੂਰਾਂਕੋਟੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਨਬਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਕਣਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਅਤੇ ਇੱਕ AK-56 ਰਾਈਫਲਾਂ, 6 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, 5 ਹੱਥਗੋਲੇ ਤੇ 69 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਤਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ FIFA ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ D 'ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ 1-0 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ। ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 1-0 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 1-0 ਗੋਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਲਸ ਨੇ 3-0 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਗਰੁੱਪ F ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਮੋਰੋਕੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ E 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਭਿੜਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।